u.com. So welcome to microprocessor and microcontroller session 5 assembly language programming, that is a ALP 8086. Okay, right. So before seeing the assembly language program, we must know what is assembly language. Okay, so what is the difference between other language and the assembly language? So for example, uh, as a computer science students, so you studied C and C++. Okay, then if you understand assembly language program along with your C and C program knowledge, you can easily understand. Okay, so assembly language program means that is a mother tongue of the 8086 microprocessor. As like we have our mother tongue is Tamil, so we can easily understand. So we can read and write and we can do anything in Tamil language. But in other language, we little bit difficult we feel. Okay, same way the assembly language program is a mother tongue of 8086 microprocessor. So we can directly enter this assembly language program to 8086 microprocessor without any difficulty. Here the assembly language program is basically in English. Okay, in English language. So actually we are last class we have studied that is a mnemonic, opcode, operand. Okay, these three things is present in instruction. Okay, mnemonic means the action what we are decide to do microprocessor. Okay, right, that is a mnemonic. Then the action, that is a opcode means this mnemonic is converted into another format, that is a machine code, that is called opcode. Okay, the opcode only microprocessor understand. The third one is a operand. So the operand is a data, address or register. Okay, this is an operand. Okay, these three things are very important in instruction. The instruction having these three things. Some instruction having without operand. For example, halt, that is used to terminate the program, there is no operand, just it has a mnemonic. Similarly, clear, CLR, so that is used to clear the some flag. Okay, so that is a without any operand. Okay, so in microprocessor the assembly language program is mainly used to understand the basic concept between human and a computer. Okay, but the microprocessor is understand the machine language. Okay, what is the difference between assembly language and the machine language means machine language is understood by the microprocessor, assembly language is understood by the human. So the assembly language is converted into machine language, that is by assembler. Okay, in last class we are studied the assembler directives. Okay, right. So the assembler directive, that is used to support to convert assembly language program into machine language program. Okay, without any difficulty. So in our lab we are having MASM assembler. If you are doing a lab, so you can use MASM assembler, that is MASM assembler. So that is used to control this assembly language program into machine language program. Machine language means that is a ones and zeros. Okay, so that is a ones and zeros, so that is a binary number that is represented in hexadecimal format. Okay, right. So this is a machine language. Then so the assembly language program is also called as ALP in short form. Okay, ALP, right, that is important point. Then the first we are study the assembly language program from very basic. Okay, very basic, by using a two instruction, then three instruction, then four instruction, then we can see the large program. Okay, right.
So first program one is increment 1 bit number, increment 8 bit number. Okay, so see, this is our instruction, move al comma 05h. So move al comma 05h means 05 is moved to al after the execution of this instruction, move al comma 05h. The 05 is source, 05 is a source, this is a destination. Okay, so this 5 is moving to al register, 5 is moving to al register. So we can easily do the operation. Okay, we can move the data 05 to al register. Okay, so 05 வந்து al க்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் move al, 05. So move 8 bit data to al. Here why we are saying this is a 8 bit, ஏன் 8 bit அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா 0 is represented by 4 binary digit, 5 is represented by 4 binary digit. Okay, so that is a totally 8 bits. So the register al is 8 bit. எப்படி al இருந்து 8 bit அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா, so generally my 8086 microprocessor 16 bit microprocessor, so it is represented by ax, bx, cx. If it is x, ax அப்படின்னா that is a 16 bit, al அல்லது ah அப்படி இருந்ததுன்னா that is 8 bit. So 05 moving to al register. What is register? Register is a memory. Okay, temporary storage memory. So 05 the data that is stored in al register, okay, by using this instruction. Okay, so move al comma 05 h. What is h here? H is suffix that is used to indicate hexadecimal number. What is the difference between decimal number and hexadecimal number? So decimal number means normal, our daily life we are using decimal number. Okay, hexadecimal means that is the number start from 0 to f. So 0 to 9, then a b c d e f. Okay, right? So this is a hexadecimal number. Then second instruction is incal. Incal, that means increment al. So incal means increment al வேல்யூவை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ 05ங்கிற டேட்டாவை வந்து 06 அப்படின்னு மாற்றுறோம். ஒன் நம்பர் 1 வந்து அதோட ஆட் ஆகும். ஓகே, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் அ incal. ஓகே, இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் இன்க்ரிமெண்ட் 8 பிட் நம்பர். ஸோ ஒரு 8 பிட் நம்பரை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த நம்பரை ஒரு ரெஜிஸ்டரில் லோட் பண்ணணும். ஆஃப்டர் தட் அதை வந்து incal அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஓகே, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் 1. ஓகே, வெரி சிம்பிள் ப்ரோக்ராம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரோக்ராம் 2, increment 16 bit number. Okay, both are same. What's the different is first one the register. Okay, ஸோ ரெஜிஸ்டர் இங்கே ஏஎல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், இங்கே ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ரைட்? ஸோ எக்ஸ் ரெப்ரசன்ட் 16 பிட் ரெஜிஸ்டர். ஓகே, தென் இங்கே வந்து 05 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். 05 வந்து 8 பிட் நம்பர். 0005 that is a 16 bit number. Okay, so 0005 that is a 16 bit number. 4 digits இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கும் நம்ம 4 பிட்ஸ் பைனரி யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ 0னா பைனரியில் சொல்லும்போது 00040 சொல்லுவோம். 5க்கு வந்து பைனரியில் எப்படி சொல்லுவோம்? 0101 that is 5. Okay, 0101 that is 5. So 05 is 16 bit number. Okay, right? So this 005 is moving to ax, then ax value is 05, that is a 16 bit number. Then we are incrementing ax. Okay, right? So that is a second program, very simple. Okay, then third one, decrement. Okay, decrement is the same process. So inc we are using dec instead of inc instruction. Okay, so dec al means decrement al.
Okay, INCAL means that is a increment AL, the same format. Okay, right, that is a decrement 16 bit number. Okay, then ones complement of 8 bit number. Okay, so ones complement means, so complement means inverse. Okay, so 0 converted into 1, 1 is converted into 0, that is complement. Okay, so move AL comma 05, the same instruction is used. Then not AL, not means that is a logical operation, so that is a not operation. 1 means 0, 0 means 1. Okay, right. So this is the complement AL. The next program is ones complement of 16 bit number. So ones complement of 16 bit number, that is move AX 0005. Okay, so that is a 16 bit number that is moved to AX register. Then we are doing not operation. Okay, so not means inverse operation, that is a complement. This is a ones complement. So சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த பைனரி நம்பர்ஸ் ஒன்ஸ் எல்லாமே ஜீரோவாகவும் ஜீரோ எல்லாத்தையும் ஒன்ஸாக மாற்றுறது தான் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ளஸ் ஒன், தட் இஸ் கால்டு டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். ஒரு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அது கூட ஒரு டேட்டாவை ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, ரைட், தட் இஸ் அ டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், the first program is 8 bit, second program is 16 bit. Okay, so 05, that is moving to AL register. Then we are complement the AL register by not AL. Then we are incrementing AL by INC AL. Okay, so this is a twos complement. ஸோ இப்போ 05 வந்து நாட் பண்ணுறோம், நாட் பண்ணிவிட்டு அதை 1 அதோட ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, தட் இஸ் அ twos complement operation. Okay, the next one is a twos complement of 16 bit number. Okay, 16 bit number is twos complement. So move AX comma 0005. Okay, that is 16 bit number, that is moved to AX register. Then we are not AX, we are complementing AX register. Okay, then INC AX, that is after that we are adding one number 1 to AX register after complement. That is called twos complement of 16 bit number. Okay, right. Then next one is we are going to add two 8 bit number. Okay, first program, ninth program is we are adding two 8 bit number. Okay, so to add the 8 bit number we are using move AL comma first data. Okay, first data is moving to AL register. Then second data, that is 03, is moving to BL register. Then add AL comma BL. Okay, so this is a addition, very simple program, simple logic. Okay, the first data that is moved to AL register, then second data that is moved to BL register, and the third data, that is a third is we are performing addition operation, add AL comma BL. Okay, so move first 8 bit number to AL, second 8 bit number to BL, then add AL comma BL. Okay, so ரெண்டையும் add பண்ணா the result is stored in AL register. Okay, so add AL comma BL means AL equal to AL plus BL. Okay, AL plus BL. Okay, so adding the two numbers and the result is stored in AL register, so that AL register is called as accumulator. Okay, right. Next we are going to see add two 16 bit numbers. Okay, add two 16 bit number. So the same method, here instead of 2 digit we are using 4 digits, that is a 16 bit number. Okay, so move first 16 bit number to AX register,
then move second section bit number to bx register, then we are adding ax and bx. The result is stored in ax register. Okay, so this is a 16-bit addition. Okay, it's a very simple program, so easily we can write the program for 8086 microprocessor. Okay, and the next one is subtraction. Okay, so subtraction is the same process, okay, as like addition. Here you are using sub instruction. Okay, so sub subtraction. Okay, so move al comma first data. Okay, then move bl comma second data. So al bl அப்புறம் ax bx இதெல்லாம் என்ன, that is a registers. Okay, that is a temporary storage registers. So for example இது வந்து நம்ம ப்ராசஸில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இந்த ரிஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு வேரியபிள் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். நம்ம ப்ரோக்ராமில் வேரியபிள் மாதிரி பண்ணிக்கலாம், ஆனால் பேக்ரவுண்டில் தட் தே ஆர் ரெஜிஸ்டர்ஸ். ஸோ தே ஸ்டோர் த number 8-bit or 16-bit number. Okay, right? So al is a register, bl is a register, these are 8-bit register. Ax and bx, these two are 16-bit register. Okay, ax and bx, these two are 16-bit registers. Okay, so we are doing subtraction. So sub al minus bl. Okay, subtract bl from al, that means al equal to al minus bl. Okay, al equal to al minus bl. Okay, right, that is a subtraction operation. Next one, 16-bit subtraction. So what's the difference between 8-bit and 16-bit means, so number of digit is increased. Okay, in 8-bit we are having 8 digits, in 16-bit we are having 16 digits. Okay, binary digits. So in subtraction, that is ax, the x is a 16-bit representation. So al is a 8-bit register, bl is also 8-bit register. Same way ax is a 16-bit register, bx is a 16-bit register. They store 16-bit number, okay, in its memory. Okay, then sub ax comma bx. So ax equal to ax minus bx. Okay, this is a subtraction operation. Okay, right. Then multiplication. Okay, how to do multiplication. So by doing the multiplication we are using the same process. First two instructions are same in addition and subtraction, and then also multiplication, division. Okay, so the first two instruction is mainly used for, that is declare the data. Okay, we are include the data in program. Okay, we are indicate the data in program by using register. Okay, move al comma first data. Okay, first number, okay, that is moved to al, then second number 02 is moved to bl, then mul bl. So what's the difference between addition, subtraction and multiplication instruction? In addition, subtraction, in addition we are consider add al comma bl. Okay, al comma bl, that is one. Similarly in subtraction sub al comma bl. Okay, but in multiplication mul al comma bl not possible. Okay, so al comma bl is not possible. So we are doing the multiplication. So the multiplication instruction is totally different when compared to addition and subtraction instruction. That is a mul bl. So al is not considered here because al is accumulator, so that is default. Okay, so இன்னும் another one important point என்னென்னா, நீங்கள் எந்த ஆப்ரேஷன் இதில் பண்ணனாலும் ஏதாவது ஒரு டேட்டா வந்து ஏஎல் ரெஜிஸ்டரில் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகேவா, இன்னொரு டேட்டா வந்து பிஎல் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கலாம், அல்லது சிஎல் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கலாம், டிஎல்ல இருக்கலாம், அல்லது மெமரியில் இருக்கலாம். பட் எனி ஒன் டேட்டா ஷுட் பி ப்ரெசன்ட் இன் ஏஎல் register. Okay, that is a important thing in microprocessor. Okay, then next is a 16, that is a multiply to 8-bit assigned number.
So here IMUL. IMUL means signed multiplication. This is a normal multiplication. So normal multiplication means it is multiply only positive number. Okay, so it's not multiply negative number. Negative number is considered as also positive number, so the result will wrong. If you are using a negative number here, right, we are using the negative number here, so the result is wrong in MULBX. Okay, so in signed multiplication operation, IMUL is used. Okay, IMUL means that is a signed multiplication. So it consider positive and negative numbers. Okay, right. So that is a signed multiplication. The next one is the division operation. So then another one multiplication is there. That is a multiplication of 16-bit number. Okay. So another one important point is here the two numbers are 8-bit. Okay, now both the multiplication in program 13 and 14, both the multiplication is 8-bit. Okay, right. Here the result is 16-bit. Okay, the result is 16-bit. So the result is stored in AX register. Okay, so there is a no problem. In case if you are doing the multiplication operation by using a 16-bit number, the higher byte is stored in TX register. என்ன ரீசன்னா ரெண்டு சார் chat ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. ரெண்டு 16-bit நம்பரை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரிசல்ட் வந்து 32-bit கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ 32-bit கிடைக்கும்போது அந்த ரிசல்ட், அதனால் நம்மளால் வந்து ஸோ ரிசல்ட் வந்து நமக்கு 64-bit கிடைக்கும். ஓகேவா, ரைட். ஸோ அந்த 64-bit வந்து ஏஎக்ஸ் அண்டு பிஎக்ஸ் இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஓகேவா, ஸோ அந்த லோயர் 16-bit வந்து ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்லையும் ஹையர் 16-bit வந்து டிஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்லையும் ஸ்டோர் பண்ணும். ஓகே, ரைட். ஸோ தட் இஸ் அ multiply 16-bit number. Okay, so see this is a result. So 4 cross 2, that is 8. This is a 16-bit number. The 08 is stored in AX, then next higher 2 digit is stored in DX register. Okay, then divide to 16-bit unsigned number. Okay, so AX is a, that is a 004, then BX is a 004. Okay, this is a unsigned. Unsigned means that is a no sign, no positive, no negative. Okay, right, it is multiply the numbers only. Okay, divide, here we are doing the division operation, div bx. Okay, so move, first 16-bit number is moved to ax, second 16-bit is moved to bx, then we are dividing bx. Okay, div bx, that means a divided by b. So 4 by 2 equal to 002. So 2 is moved to ax, then 00 is moved to dx. That means the quotient is moved to ax, remainder is moved to dx register. Okay, right. So that is the multiplication and division. The next one is the 16-bit addition. That is a detailed program. Okay, so that is a 16-bit addition. 16-bit addition means that is already we have studied in 16-bit addition in previous session, sorry, previous slides. Okay, this is a detailed program. Okay, so detailed program means that is a full program. Okay, this is a full program. So இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து லேபில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம். ஓகே, ரைட். ஸோ ஒரு அடிஷன் பண்ணணும்னா இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவைப்படும். ஓகே, ரைட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து மூவ் சிஎக்ஸ் கமா 0000. தட் மீன்ஸ் இனிஷியலைஸ் கவுண்டர் சிஎக்ஸ் டு 0. ஸோ கவுண்டர் ரெஜிஸ்டர் வந்து 0ன்னு நம்ம லோட் பண்ணுறோம். ஆஃப்டர் தட் மூவ் ஏஎக்ஸ் கமா 1200.
1200 அப்படின்னு சொன்னாக்க that is memory address. ஓகே, ஸோ ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது மெமரி அட்ரஸ். ஓகே, ஹேஷ் நம்பர், ஹேஷ் கொடுத்து நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அது இம்மிடியேட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த அட்ரஸிங் மோடில் நம்ம அது படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ரைட். ஸோ மூவ் ஏஎக்ஸ் கமா 1200. ஸோ அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா 1200 இங்கே மெமரி அட்ரஸில் உள்ள டேட்டாவை வந்து ஏஎக்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, தென் செகண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூவ் பிஎக்ஸ் கமா 1202. ஸோ இது செகண்ட் டேட்டா வந்து அடுத்த மெமரி அட்ரஸில் இருக்குது, 1202 மெமரி அட்ரஸில் இருக்குது, அதை வந்து பிஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, தென் ஆட் ஏஎக்ஸ் கமா பிஎக்ஸ், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஆட் ஏஎக்ஸ் கமா பிஎக்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசல்ட் எங்கே இருக்கும்னா ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கும். ஓகே, ரிசல்ட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டர். தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ என்ன கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறோம்னா ஜேஎன்சி L1 ஜம்ப் நோ கேரி L1. ஓகே, ஸோ அதாவது கேரி ஜென்ரேட் ஆகியிருந்தால் இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. ஜம்ப் நோ கேரி L1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நோ கேரி மீன்ஸ் ஆக்சுவலி ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர் வந்து ஆர்கிடெக்சரில் படிச்சிருக்கிறோம். அதில் கேரி ஃப்ளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, கேரி ஃப்ளாக், ஆக்சிலரி கேரி ஃப்ளாக்னு சொல்லுவோம். இங்கே வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கேரி ஃப்ளாக் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ கேரி ஃப்ளாக் வந்து 1 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும்னா இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. ஓகே, ஜேஎன்சி L1 ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இப்போ கேரி ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னா இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, சாரி, ஜம்ப் நோ கேரி, கேரி ஈக்குவல் டு 0 இருந்துச்சுன்னா இந்த லூப் வந்து இங்கே வராது. இப்போ கேரி ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கேரி ஃப்ளாக் ஜென்ரேட் ஆகினா எப்போ கேரி ஃப்ளாக் ஜென்ரேட் ஆகும்? ஸோ அந்த லாஸ்ட்டு இப்போ வந்து 16 பிட் அடிஷனுங்கிறனால என்ன நடக்கும், அந்த 16 லாஸ்ட்டு 15th பிட்டில் ஒரு கேரி ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா கேரி ஃப்ளாக் வந்து 1 அப்படின்னு செட் ஆகும். ஓகே, கேரி ஃப்ளாக் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ அதான் செக் ஃபார் கேரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ கேரி வந்து 1 இருந்துச்சுன்னா ப்ரோக்ராம் என்ன நடக்கும்னா இந்த ஐஎன்சிசிஎக்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஐஎன்சிசிஎக்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் டேரெக்டாக இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். கேரி வந்து 1 இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும், சிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1206. என்னென்னா மூவ் 1206 கமா சிஎக்ஸ். சிஎக்ஸில் டேட்டாவை வந்து 1206க்கு மூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ 1206க்கு சிஎக்ஸ் டேட்டாவை மூவ் பண்ணுறோம். ஸோ 1206ங்கிறது என்னென்னா அட்ரஸ். ஓகே, மெமரி அட்ரஸ். இந்த அட்ரஸில் சிஎக்ஸில் டேட்டாவை மூவ் பண்ணுறோம். சிஎக்ஸில் என்ன டேட்டா இருக்குது, 0 தான் இருக்குது. ஓகேவா, 0 தான் இருக்குது. ஸோ அதை மூவ் பண்ணுறோம். அதுக்கடுத்து ஏஎக்ஸ் மூவ் 1204 கமா ஏஎக்ஸ். ஓகே, ஏஎக்ஸில் உள்ள டேட்டா 1204க்கு வந்து மூவ் பண்ணுறோம். இந்த அட்ரஸ் வந்து எந்த அட்ரஸ்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் கொடுத்துருக்க தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது. 1200 யூஸ் பண்ணலாம், 300 யூஸ் பண்ணலாம், 400 இதனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ மெமரி அட்ரஸ்க்கு மூவ் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் ஹால்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, இது என்ன கேரி வந்து இல்லைனா கேரி ஈக்குவல் டு 0 இருந்தால் இப்படி நடக்கும். சப்போஸ் கேரி ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த சிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1, அதாவது இன்க்ரிமெண்ட் சிஎக்ஸ். சிஎக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி 0ன்னு சொல்லியிருக்கோமா, அந்த 0 வந்து 1 அப்படின்னு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணோம். ஓகே, இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூ வந்து 1206க்கு வந்து மூவ் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து அந்த வேல்யூ இங்கே ஸ்டோர் ஆகும். தென் ஏஎக்ஸில் உள்ள வேல்யூ வந்து 1204 வந்து ஸ்டோர் ஆகும். ஏஎக்ஸில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா சம் இருக்கும். ஓகே, ஆட் பண்ண வேல்யூ ஏஎக்ஸில் இருக்கும். சிஎக்ஸில் வந்து அதனுடைய கேரி இருக்கும். ஓகே, சிஎக்ஸில் கேரி இருக்கும். ஸோ அது ரெண்டையும் 1206 1204 ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு டெர்மினேட் பண்ணுறோம். இதான் வந்து ஹால்ட்ரானது ஸ்டாப் த ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து ஒரு டீட்டெயில்டு அடிஷன் ப்ரோக்ராம். இதே ப்ரோக்ராமை நீங்கள் சப்ட்ராக்ஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். Okay, right. So let us see the subtraction program. The same program. Okay, ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இங்கே ஆட் ஏடிடிக்கு பதிலாக எஸ்யூபி இங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, தட் இஸ் அ சப்ட்ராக்ஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்.
ஓகே, ரிமைனிங் எவ்ரி திங் இஸ் சேம். ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மற்ற ப்ரோக்ராம் ஈஸியாக எழுதிடலாம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கவுண்ட் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து வந்து டேட்டா 1 இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம், டேட்டா 2 இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். அது ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் வந்து கேரி உருவாயிருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறோம். ஸோ கேரி உருவாகலைன்னா என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். ஓகே, சிஎக்ஸோட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் ஏஎக்ஸோட டேட்டாவை அடுத்த அட்ரஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். கேரி உருவாயிருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறோம், சிஎக்ஸை வந்து 1ன்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். சிஎக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி 0வாக இருக்குது, அதை 1ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ 1ன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ சிஎக்ஸில் அந்த டேட்டா வந்து மூவ் பண்ணுவோம், தென் ஏஎக்ஸோட டேட்டாவை அடுத்த அட்ரஸில் மூவ் பண்ணுவோம். அப்புறம் ப்ரோக்ராம் வந்து டெர்மினேட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து என்னது 16-bit சப்ட்ராக்ஷன். ஓகே, ரைட். தென் 16-bit மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ இங்கே வந்து கவுண்ட் வேல்யூ எதுவுமே கிடையாது, இங்கே வந்து கேரி ஜென்ரேட் ஆகாது. ஓகே, அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனில் மட்டும்தான் கேரி அப்படிங்கிறது நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்து அந்த கேரிங்கிற டேம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, ரைட். ஸோ மூவ் ஏஎக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம். ஆர் கெட் த ஃபஸ்ட் டேட்டா ஃப்ரம் மெமரி அட்ரஸ். இங்கேருந்து எந்த மெமரி அட்ரஸ் 1200. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவை 1202 கெட் பண்ணுறோம். தென் செகண்ட் டேட்டாவை 1202 கெட் பண்ணுறோம். ஓகே, செகண்ட் டேட்டா. ஓகே, ஸோ செகண்ட் டேட்டாவை பிஎக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவை ஏஎக்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறோம். தென் எம்யூஎல் மல்டிப்ளை பிஎக்ஸ் வித் ஏஎக்ஸ். ஓகே, ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ரிசல்ட் வந்து ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கும். ஓகே, ஆஃப்டர் த மல்டிப்ளிகேஷன் the result is stored in AX register. ஸோ இது 16-bit மல்டிப்ளிகேஷனுங்கிறதுனால ரிசல்ட் வந்து 32-bit கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஹையர் 16-bit வந்து டிஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகே, அதெல்லாம் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஆப்ரேஷன் டிஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணக்கப்புறம் இங்கேருந்து கேரி செக் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஓகேவா, ரைட். தென் மூவ் 1206 to AX. தென் டிஎக்ஸில் உள்ள டேட்டாவை வந்து டைரெக்டாக மெமரிக்கு மூவ் பண்ண முடியாது. ஓகே, எந்த டேட்டாவை நீங்கள் மெமரிக்கு மூவ் பண்ணனாலும் ஏஎக்ஸ் வழியாக தான் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் டிஎக்ஸில் உள்ள ஹையர் 16-bit டேட்டாவை வந்து ஏஎக்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறோம். தென் அதுக்கப்புறம் ஏஎக்ஸ்லேருந்து மெமரி அட்ரஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, இதான் வந்து என்னென்னா 16-bit மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகே, ரைட். ஸோ இது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு புரியுறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும், ஏன்னா அது ஃபஸ்ட் டைமாக நீங்கள் இதை பார்க்குறதுனால உடனே புரியாது. ஓகே, நீங்கள் புக்கில் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா, ரைட். ஸோ ஒன்றுமே இல்லை, சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவை கெட் பண்ணுறோம். அது எங்கே இருக்குன்னா மெமரி அட்ரஸில் இருக்குது. இது வந்து நம்பர், ஆக்சுவலாக மெமரி அட்ரஸ்ங்கிறது ஒரு நம்பர். ஓகே, அந்த அட்ரஸில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டேட்டாவை கெட் பண்ணுறோம். செகண்ட் டேட்டாவை அடுத்த மெமரி அட்ரஸ் வந்து கெட் பண்ணுறோம், அது பிஎக்ஸில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டேட்டா ஏஎக்ஸில் இருக்குது, ரெண்டையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம். ரிசல்ட் வந்து ஏஎக்ஸில் இருக்குது, ஏஎக்ஸ்லேயும் டிஎக்ஸ்லேயும் இருக்கும். ஏன்னா இது 16-bit மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது ரெண்டு 16-bit நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அது 32-bit கிடைக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஏஎக்ஸ் கிராஸ் பிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது 32-bit கிடைக்கும். ஸோ ஏஎக்ஸில் 16-bit மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், ரிமைனிங் 16-bit வந்து டிஎக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம். அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ப்ராசஸர் ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம். ஸோ அப்புறம் அந்த ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூவை மெமரிக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏஎக்ஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு மெமரிக்கு மூவ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் டிஎக்ஸோட டேட்டாவை ஏஎக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்து நம்ம மூவ் பண்ண முடியும். ஓகேவா, ரைட். ஸோ இது வந்து 16-bit மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகே, அப்புறம் 16-bit டிவிஷன், இதுவும் சேம் ப்ராசஸ், சேம் ப்ரோக்ராம். ஸோ அங்கே எம்யூஎல் பிஎக்ஸுக்கு பதிலாக டிஐவி பிஎக்ஸ் போடுறோம். ஓகேவா, எம்யூஎல் பிஎக்ஸுக்கு பதிலாக டிஐவி பிஎக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ரெண்டுமே சேம். ஓகேவா, ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து கோஷியன்ட், அதாவது ஈவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வந்து ஏஎக்ஸில் இருக்கும். ரிமைண்டர், அது மீதிங்கிறது வந்து டிஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கோஷியன்ட்ங்கிறது வந்து ஏஎக்ஸில் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மெமரி அட்ரஸ் 1206 மூவ் பண்ணுறோம். அப்புறம் டிஎக்ஸ் உள்ளதை ஏஎக்ஸ் மூவ் பண்ணிட்டு ஏஎக்ஸ் ரிலேட்டடாக 1208 வந்து மூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, ரைட். ஸோ இது வந்து 16-bit டிவிஷன். அதுக்கப்புறம் சம் ஆஃப் n நம்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம், ஒரு 5 நம்பர்ஸை கொடுத்து அதை ஆட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது சம் ஆஃப் n நம்பர்ஸ். இங்கே என்னென்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
அப்புறம் டெஸ்டினேஷன் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கவுண்ட் ரிஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டிஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே ரைட். அதுக்கு முன்னாடி ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டராக வந்து 0 பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் 0 பண்ணியிருக்காங்க. சோர்ஸ் இண்டெக்ஸில் ஒரு டேட்டா, டெஸ்டினேஷன் இண்டெக்ஸில் ஒரு டேட்டா. ஓகே, ஆக்சுவலி இது என்னென்னா டேட்டா கிடையாது, மெமரி அட்ரஸ். ஸோ 1100 அப்படிங்கிறது சோர்ஸ் இண்டெக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ், டெஸ்டினேஷன் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் என்னென்னா மெமரி அட்ரஸை வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ மெமரி அட்ரஸை ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கோம். சிஎக்ஸில் வந்து கவுண்ட்னா எத்தனை நம்பர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, எத்தனை நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, 5 நம்பர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா அங்கே கவுண்ட் வேல்யூ 5 கொடுக்குறோம். 10 நம்பர்ஸ்னால் அங்கே 10 கொடுக்குறோம். 10 போல் 0A அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, அப்புறம் டிஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே இது வரைக்கும் இனிஷியலைசேஷன் தான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் 0 பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் டேட்டா, இன்புட் டேட்டாவுக்குள்ள அட்ரஸ் வந்து 1100, அதை வந்து சோர்ஸ் இண்டெக்ஸில் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது 1200ங்கிறது வந்து அவுட்புட்டை ஸ்டோர் பண்ணதுக்குள்ள அட்ரஸ். ஓகேவா? அதை டிஐயில் மூவ் பண்ணியிருக்கோம். டிஐ ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ், அது வந்து டிஐங்கிறது இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர், அதுக்கு நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் சிஎக்ஸ் வந்து கவுண்ட் வேல்யூ, டிஎக்ஸ் இஸ் 0 பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம்னா ஆட் ஏஎக்ஸ் கமா எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கே ஒரு லூப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். L1ங்கிறது என்னது? லூப் லேபிள். ஓகே, ஸோ ஆட் ஏஎக்ஸ் கமா எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் இன்க்ரிமெண்ட் எஸ்ஐ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏஎக்ஸில் வந்து என்ன இருக்குது? 0 இருக்குது. அதுவும் அடுத்த நம்பர், இன்னொரு நம்பர் என்னென்னா எஸ்ஐயில் உள்ள ஃபஸ்ட் நம்பர். எஸ்ஐங்கிறது இன்புட். ஓகேவா? சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ்ங்கிறது இன்புட். ஸோ அதோட ஃபஸ்ட் டேட்டாவும் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ 0 ப்ளஸ் அதோட ஃபஸ்ட்டு டேட்டாங்கிறது வந்து அது டேட்டா வந்து மெமரியில் இருக்குது. டேட்டாலாம் நம்ம அங்கே ஓப்பனாக கொடுக்கல. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கேரி செக் பண்ணுறோம். இந்த இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். அடுத்து வந்து அந்த எஸ்ஐ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணோம்னா அது 1101 அப்படின்னு காமிக்கும். ஓகேவா? அது அடுத்த நம்பரை இண்டிகேட் பண்ணோம். அப்புறம் டிக்ரிமெண்ட் சிஎக்ஸ், கவுண்ட் வந்து சார் ஆக்சுவலி இது வந்து சிஎக்ஸ், இது வந்து டிஎக்ஸ் கிடையாது. இது வந்து டிஎக்ஸ் கிடையாது, ஆக்சுவலி சிஎக்ஸ். ஓ சாரி, கரெக்ட். ஓகே, இன்க்ரிமெண்ட் டிஎக்ஸ், ஏன்னா நம்ம கவுண்டை டிக்ரிமெண்ட் பண்ணுறது போல் டி வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே ரைட். ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் டிஎக்ஸ் வேல்யூ, இங்கே டிஎக்ஸ் வேல்யூ 0 இருந்து இல்லையா, அதை வந்து 1ன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். சிஎக்ஸையும் டிஎக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ ரெண்டு வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ கம்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே சேமாக இல்லை. ஏன்னா டிஎக்ஸ் வந்து 1ன்னு இருக்குது, சிஎக்ஸ் வந்து 5 அப்படின்ட்டுருக்கு. ரெண்டுமே சேமாக இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அதனால் வந்து இந்த லூப் வந்து திரும்ப கண்டினியூ பண்ணணும். அப்படின்னா இது ரெண்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா 0 ஃப்ளாக் வந்து 1 அப்படின்னு செட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ 0 ஃப்ளாக்கு 0ல் தான் இருக்கும். 0 ஃப்ளாக் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ 0 ஃப்ளாக்ங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸோ கம்பேரிஷன் பண்ணும்போது ரெண்டு ரிசல்ட் வந்து சேமாக இருந்துச்சுன்னா 0 ஃப்ளாக் வந்து 1ன்னு செட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்படி செட் ஆச்சுன்னா அது வந்து நான் ரெண்டு கம்பேரிசன் பண்ண ரிசல்ட்டை வந்து சேம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ சிஎம்பினா கம்பேர், சிஎக்ஸ் கம்மா டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிசல்ட் வந்து சேமாக இல்லை. ஓகேவா? அப்படின்னா அந்த 0 ஃப்ளாக் வந்து 1. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா ஜம்ப் நோ 0. ஸோ 0 இருந்தால் ஜம்ப் நோ 0 மீன்ஸ் 0 இல்லைன்னா ஜம்ப் ஆகணும். ஸோ அங்கே 1 இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதனால் வந்து ஜம்ப் ஆகுது. திரும்ப வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஸோ ஆல்ரெடி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண ரிசல்ட் ஏஎக்ஸில் இருக்குமா, திரும்ப ஆல்ரெடி இதை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து செகண்ட் டேட்டாவை பாயிண்ட் பண்ணுது. செகண்ட் டேட்டாவை அது பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணதுனால சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ செகண்ட் டேட்டா என்னென்னா அதில் செகண்ட் டேட்டாவும் இந்த ஏஎக்ஸ் வேல்யூவும் திரும்ப ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, அதே ப்ரொசீஜர் திரும்ப இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். அப்படின்னா இப்போ தேர்ட் டேட்டாவை பாயிண்ட் பண்ணோம். ஓகே, அப்புறம் டிக்ரிமெண்ட் டிஎக்ஸ் வேல்யூ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். அப்படின்னா டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2ன்னு வந்துடும். திரும்ப கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த லூப் வந்து திரும்ப வந்து பிரேக் ஆகாது. திரும்ப அந்த லூப் கண்டினியூ ஆகும். திரும்ப அதே போல் ஆட் பண்ணுறோம். தேர்ட் டேட்டாவை ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, அப்புறம் சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை வந்து
ஃபோர்த் டேட்டாவை பாயிண்ட் பண்ணும். இன்க்ரிமெண்ட் எஸ்ங்கிறதெல்லாம் ஃபோர்த் டேட்டாவை பாயிண்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் டிஎக்ஸ் வந்து 4ன்னு சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ சேஞ்ச் ஆகும்போது அப்புறம் கம்பேர் பண்ணுறோம். திரும்பியும் ரெண்டுமே சேமாக இல்லை, ஸோ திரும்பியும் கண்டினியூ பண்ணுறோம். இப்போ வந்து ஏஎக்ஸும் எஸ்ஐயில் உள்ள எஸ்ஐ இதை பாயிண்ட் பண்ணுது, ஃபிஃப்த் டேட்டாவை பாயிண்ட் பண்ணுதா, ஸோ அதையும் அந்த ஆல்ரெடி ஆட் பண்ண சம்மோட ஆட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் எஸ்ஐ இன்க்ரிமெண்ட் டிஎக்ஸ். இப்போ வந்து டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5ன்னு வந்துடும். ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். சிஎக்ஸ் அண்ட் டிஎக்ஸ் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5 சிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5 ரெண்டுமே சேம். ஸோ அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா 0 ஃப்ளாக் வந்து 0 அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ ஜம்ப் நோ 0ங்க லூப் வந்து இப்போ பிரேக் ஆகிடும். ஓகே, பிரேக் ஆன உடனே இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். மூவ் 1200 ஏஎக்ஸ். அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் உள்ள டேட்டாவை வந்து 1200க்கு மூவ் பண்ணுறோம். தென் டெர்மினேட் பண்ணுறோம். ஹால்ட்டுங்கிறது டெர்மினேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து சம் ஆஃப் த n நம்பர்ஸ். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் வேணும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ n நம்பர்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சம் ஆஃப் த n நம்பர்ஸ். ஓகே, ரைட். தென் ஆவரேஜ் ஆஃப் n நம்பர்ஸ். ஓகே, இதுவும் அதே சேம் ஃபார்மேட். ஓகே, ஸோ எக்ஸஸ் அங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா டிவிஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ டிவிஷன் பண்ணுறோம். ஸோ இது வரைக்கும் அந்த நம்ம ப்ரீவியஸாக பண்ணோம் இல்லையா சம் ஆஃப் த n நம்பர், அதே சேம் ப்ரோக்ராம். லாஸ்ட்டில் அந்த ரிசல்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம், அந்த டோட்டல் வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணுறோம். ஓகே, டிவைட். ஸோ ஆவரேஜ் என்னன்னா சம் ஆஃப் த ஆல் த நம்பர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர்ஸ். ஓகே, நான் கவுண்ட் வேல்யூ எத்தனை நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம ஃபைனலாக இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஓகே, ரைட். ஸோ இதுதான் வந்து ஆவரேஜ் ஆஃப் n நம்பர்ஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ இது வந்து போர்டில் எழுதி அப்படியே உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் இன்னும் கிளியராக புரியும். ஓகே, ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இல்லாதனால ஸோ நான் அதில் வந்து திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏஎக்ஸ் வந்து 0 பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து வந்து சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் இன்புட் டேட்டாவை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்புட் வந்து இந்த 1100 அட்ரஸில் இருக்குது. இந்த டிஐங்கிறது அவுட்புட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அட்ரஸ் 1200. சிஎக்ஸுங்கிறது கவுண்ட் ரிஜிஸ்டர், அதில் வந்து 05 கவுண்ட் வேல்யூ ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் டிஎக்ஸை வந்து 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் வந்து வருது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, ப்ரீவியஸாக சொன்னோம் இல்லையா அந்த சம் ஆஃப் n நம்பர்ஸ், அதே ப்ரோக்ராம். ஓகே, அதை திரும்ப ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏஎக்ஸையும் ஃபஸ்ட் டேட்டாவை ஆட் பண்ணுறோம். அப்புறம் அந்த சோர்ஸ் இண்டெக்ஸை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். அப்புறம் இது செகண்ட் டேட்டாவை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் டிஎக்ஸ் இது வந்து நம்பர் 1ன்னு செட் ஆகும். ஓகே, அப்புறம் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம், ரெண்டுமே சேமாக இல்லை அப்படின்னு திரும்ப இந்த லூப்பு கண்டினியூ ஆகும். ஓகே, செகண்ட் டேட்டாவை ஆட் பண்ணுறோம். அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க தேர்ட் டேட்டாவை பாயிண்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது இது 2ன்னு மாறுது. இப்போ இந்த சிஎக்ஸையும் டிஎக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுறோம், தட் இஸ் சேமாக இல்லை. ஸோ திரும்ப இந்த லூப் கண்டினியூ ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஏஎக்ஸ் அப்புறம் அந்த ஆட் ஏஎக்ஸ் எஸ்ஐனா இப்போ தேர்ட் டேட்டாவை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இல்லையா அந்த டேட்டாவை ஆட் பண்ணுறோம். அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் எஸ்ஐ சோர்ஸ் இண்டெக்ஸோட திரும்ப இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் டிஎக்ஸ். இப்போ வந்து இது 3 டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3ன்னு இருக்கும், சிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5 ரெண்டுமே சேம் மாதிரில திரும்ப கண்டினியூ ஆகும். ஓகே, இதே மாதிரி டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5 வர வரைக்கும் இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். 5 வந்துச்சுன்னா அந்த லூப் வந்து பிரேக் ஆகும். அப்போ என்ன இருக்கும்னா ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ். ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ். ஓகே, ரைட். சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஏஎக்ஸ் வேல்யூ வந்து டிவைட் பண்ணுறோம். டிவைட் டிஐவி பை சிஎக்ஸ். சிஎக்ஸுங்கிறது என்னது, how many numbers used for calculating average. ஸோ 5 நம்ம கவுண்ட் வேல்யூ 5 தான், 5 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ அதால் டிவைட் பண்ணி ரிசல்ட்டை வந்து அந்த ரிசல்ட் எங்கே இருக்கும், ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கும். அதாவது ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் டிவைட் பை 5 அப்புறம் அந்த ரிசல்ட் வந்து ஏஎக்ஸில் இருக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து we are moving to 1200. 1200 எங்கே இருக்குது, ஸோ இங்கே இருக்குது 1200 ரிசல்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணக்குள்ள அட்ரஸ், அதில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். தென் ப்ரோக்ராமை டெர்மினேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ரைட். ஸோ இதான் வந்து ஆவரேஜ் ஆஃப் n நம்பர்ஸ். ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபேக்டோரியல். ஓகே, ஸோ ஃபேக்டோரியல் ஆல்சோ வெரி சிம்பிள் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், கவுண்ட் வேல்யூவை 0 பண்ணுறோம். ஃபேக்டோரியல்னால் என்ன, 5 ஃபேக்டோரியல்னால் 5 × 4 × 3 × 2 × 1 அதான் வந்து
அது ஃபேக்டோரியல். இப்போ 6னா 6 இன்ட்டு 5 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 3 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 1. ஓகே, அதான் வந்து 6 ஃபேக்டோரியல். ஸோ இப்போ ஃபேக்டோரியல் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுறோன்னா கவுண்ட் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து கவுண்ட் வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம், 0 5 இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் டிஎக்ஸ் வேல்யூவை 0 பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 வந்து டேட்டா ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது 0ன்னு சொல்லியிருக்கோம். தென் ஏஎக்ஸ் வந்து 1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஏஎக்ஸ் வேல்யூ வந்து இனிஷியலி 1. ஓகே, அப்புறம் மல்டிப்ளை சிஎக்ஸ். ஓகே, சிஎக்ஸையும் ஏஎக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ நடக்கும் 5. ஓகே, 5 இன்ட்டு 1 கிடைக்கும். 5 இன்ட்டு 1 ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சது. 5 இன்ட்டு 1 கிடைச்சிடும். ஓகே, அப்புறம் டிக்ரிமெண்ட் டிஎக்ஸ். டிக்ரிமெண்ட் ஆக்சுவலி டிஎக்ஸ் அது இங்கே டிக்ரிமெண்ட் சிஎக்ஸ். ஓகே, அப்போ வந்து சிஎக்ஸையும் டிஎக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். அதாவது இங்கே தான் நமக்கு கவுண்ட் வேல்யூ இருக்குது. இது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது. ஸோ டிக்ரிமெண்ட் சிஎக்ஸ். ஓகே, ஸோ டிக்ரிமெண்ட் சிஎக்ஸ், இது வந்து சி, டி கிடையாது. ஓகே, ரைட். தென் கம்பேர் சிஎக்ஸ் அண்ட் டிஎக்ஸ். சிஎக்ஸ் வேல்யூ வந்து இப்போ 4ன்னு இருக்கும், டிஎக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி 0வாக இருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே சேமாக இல்லை, அதில் அந்த லூப் வந்து திரும்ப கண்டினியூ ஆகுது. ஓகே, இப்போ என்ன நடக்கும்? மல்டிப்ளை சிஎக்ஸ். சிஎக்ஸ் வேல்யூ எவ்வளவு? இப்போ வந்து 4. அப்படின்னா அங்கே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் 5 இன்ட்டு 1 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5 இருக்கும். அடுத்த ஸ்டெப் 5 இன்ட்டு 4 கிடைக்கும். ஓகே, 5 இன்ட்டு 4 வந்து மல்டிப்ளை ஆகும். அந்த ரிசல்ட் வந்து ஏஎக்ஸில் இருக்கும், 20ங்கிற வேல்யூ 20 இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் டிக்ரிமெண்ட் சிஎக்ஸ், இது டிக்ரிமெண்ட் சிஎக்ஸ். அப்புறம் வந்து 3 இருக்கும். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம், சிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறோம், ரெண்டுமே சேமாக இல்லை. அந்த லூப் வந்து திரும்ப கண்டினியூ பண்ணுறோம், திரும்ப மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, மல்டிப்ளை சிஎக்ஸ். ஆமாம். ஸோ அடுத்து இந்த 5 கிராஸ் 4 இருந்து இல்லையா, அந்த 20ங்கிறது ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் இருக்குது, அந்த மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ. ஓகே, ஸோ அதை வந்து இடத்துல 3யோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இப்படி இந்த லூப் வந்து கண்டினியூவாக மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ எப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்த லூப்பு பிரேக் ஆகும்னா, இந்த சிஎக்ஸ் வந்து 0 ஆகும்போது நமக்கு லூப் வந்து பிரேக் ஆகும். ஓகே, கம்பேர் சிஎக்ஸ் அண்ட் டிஎக்ஸ். எப்போ ரெண்டு சேமாக இருக்கும் அப்போ வந்து லூப் வந்து பிரேக் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ லூப் பிரேக் ஆகும். அதுக்கு லூப் பிரேக் ஆகும்போது நமக்கு வந்து எல்லா நம்பரும் மல்டிப்ளை ஆகிடும். ஓகே, 5 4 3 2 1 அப்படின்னு எல்லா நம்பரும் மல்டிப்ளை ஆகி 120ங்கிற ரிசல்ட் வந்து நம்மளுடைய ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டரை வந்து அந்த அவுட்புட் அட்ரஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து என்ன ப்ரோக்ராம்? இட் இஸ் அ ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ரைட். ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரோக்ராம். ஓகே.